నమస్కారం జెమిని న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సింగపూర్ తరహాలోని ఏపీ రాజధాని ఇచ్చిన మాట నిలుపుకుంటామన్న ఏపీ సీఎం. కండ్రిగలో ఉత్సాహంగా సాగిన సచిన్ పర్యటన, గ్రామస్తులతో మమేకమైన మాస్టర్. అభివృద్ధి చేయడం నా వంతు, కాపాడుకోవడం మీ వంతు, కండ్రిగ గ్రామస్తులతో సచిన్. ఈ నెల 23న జపాన్ పర్యటనకు వెళ్లనున్న ఏపీ సీఎం. 6 రోజుల పాటు సాగనున్న టూర్. కుదుట పడుతున్న తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరోగ్యం, అన్ని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న స్విమ్స్ వైద్యులు. క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ నెల్లూరు జిల్లా కండ్రిగ పర్యటన ముగిసింది. ఆయన గ్రామానికి చేరుకోగానే స్థానికులు అఖండ స్వాగతం పలికారు. కాగా ఈ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాన్ని సచిన్ ఆవిష్కరించారు. 2 కోట్ల రూపాయలతో సాగుతున్న అభివృద్ధి పనులకు సచిన్ ప్రారంభోత్సవం చేశారు. 2 గంటల పాటు సచిన్ కండ్రిగలో పర్యటించారు. గ్రామంలోని ప్రతి వారిని పలుకరించారు. చిన్నారులతో ముచ్చటించారు. सचिन जी इधर भी आओ। सचिन भैया फोटो सचिन अन्ना किन फोटो सचिन भैया बस నల్లగా పెట్టుకోవాలా అభివృద్ధి చేయడం తన వంతని, దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కండ్రిగ గ్రామ ప్రజలదని మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. దత్తత తీసుకున్న పుట్టనరాజు గారి కండ్రిగ గ్రామంలో పర్యటిస్తున్న సచిన్ గ్రామస్తులతో మాట్లాడారు. అభివృద్ధి చేయడం తన తొలి ఇన్నింగ్స్ అని, దాన్ని కాపాడుకోవడం గ్రామస్తుల 2వ ఇన్నింగ్స్ అంటూ సచిన్ చమత్కరించారు. This reception has been really special. You have made my visit really special one. Just calm down, then I can speak. Just keep quiet, then I can speak. When I turned 40, silence please. We started when I turned 40, we started this initiative, which was lighting up villages where there is no electricity, and it was little difficult to understand that in 2012, which was that in darkness, what does one do? I mean, after sunset, life goes in darkness, and it is really unfortunate. So we decided to light up as many houses as possible, and from there on, after lighting up many houses, we thought, how can we better that? What is the next step forward? That is when I started thinking about, some sort of this development to adapt a village and do something good for them. And at that time, our Honorable Prime Minister Modi ji, in a speech, said that he's going to ask each and every MP to select a village and make it a model village. And that, coincidentally, at that time, bumped into Joint Collector Rekha Rani, and we had a discussion on this. And many people have actually asked me
that why Puttam Raju Kadringa. So my simple answer there was, I have played for India and I'm an Indian. So as long as whatever I do in India, it will give me a lot of satisfaction, and it's my way of saying thank you to all of you for the years you've supported me. So it could be some other place in India the next time, whatever we are planning to do. But you know, the momentum really picked up when the collector, Mr. Srikanth, joined us in discussions and also expedited the process by making his stores 24 hours available for this cause. There are various things that we are looking to do here. One is to build a school, have clean toilets, have access to clean drinking water, beautifying a lake here. We just saw, and you know, some fancy fish were also left in that lake. So you know, it's going to look really nice in time to come. We are also going to have a community center here, and mainly the reason to have community center here is to encourage all the men to spend more time with their family members in the evening. I would urge each and every individual here not to be addicted to smoking and drinking in the evening after your working hours, but get addicted to spending time with your family in the evening. This is a model village which we are trying to create, and this village should set examples for the rest of the country. This is just the beginning. And as I said in cricketing terms, that we are playing the first innings by providing various facilities. To look after these facilities and to bring the maximum result out of this is in your hands. So you promise me that you're going to try your best to educate the next generation. As much as importance that you give to your boys, equal amount of importance should be given to your girls, to your daughters. They are the future of our nation. So I would urge each and every family member here to encourage both your kids, your son and daughter, to be educated, and I'm sure in time to come they will bring laurels to our nation. God willing, I would come here and see this place a better place. You got to give me a reason to come back here, and I will be back to celebrate again with you. Thank you very much again for having me here. దేశానికి వెన్నెముక అయిన అన్నదాత ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడానికి కారణం కేవలం విద్యుత్ సమస్యలేనని కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ అన్నారు. రైతులకు విద్యుత్ అందుబాటులో ఉంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని చెప్పారు. 2019 నాటికి రైతులకు పూర్తి స్థాయి విద్యుత్ అందించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు దత్తాత్రేయ. ఏటా కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి పరిశోధనలు జరిపి విత్తనాలు తయారు చేస్తున్న ప్రభుత్వం రైతులకు వాటిని అందించడంలో విఫలమవుతోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తూతూ మంత్రంగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారే తప్ప రైతులకు సరైన అవగాహన కల్పించడం లేదని నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన రైతులు వాపోతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో శాస్త్రవేత్తలు పర్యటించి రైతులకు సరైన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని రైతులు కోరుతున్నారు. రైతు దినోత్సవానికి హాజరైన రైతులు వారి కష్ట సుఖాలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సహకరించాలని వారు కోరుతున్నారు. ప్రతి ఏటా నిర్వహించినట్లుగానే ఈ ఏడు కూడా రైతు దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు రాజేంద్రనగర్లోని డిఆర్ఆర్ సంస్థ వారు. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల అనంతరం తయారు చేసిన అనేక రకాల విత్తనాలను రైతులకు అందజేస్తూ అధిక దిగుబడిని అందజేస్తున్న వరి పరిశోధన సంచలనాలయం మరిన్ని కొత్త కొత్త వంగడాలను తీసుకువస్తున్నట్లు డిఆర్ఆర్ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. నీటి శాతం తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో సైతం అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలను రైతులకు అందజేస్తున్నామన్నారు.
అంతేకాక వాటిని వాడుకునే పద్ధతులను ప్రత్యక్షంగా తెలిపేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంచుకోబడ్డ రైతులను ఆహ్వానించి రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ప్రత్యక్షంగా క్షేత్రస్థాయిలో వివరిస్తున్నట్లు డిఆర్ఆర్ డైరెక్టర్ తెలిపారు. త్వరలో ప్రతి గ్రామానికి తమ శాస్త్రవేత్తలను పంపించి రైతులకు సమగ్ర సలహాలు సూచనలు ఇస్తామన్నారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తూ అధిక దిగుబడులు సాగిస్తున్నామని డిఆర్ఆర్ శాస్త్రవేత్తల సలహాలు తీసుకుంటూ కొత్త వంగడాలను సాగు చేస్తూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నామని అభ్యుదయ రైతులు తమ అనుభవాలను తెలిపారు. గుండెపోటుకు గురైన తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ ఆరోగ్యం కుదుట పడుతోంది. ఆయన కొంతమేరకు కోలుకున్నట్లు స్విమ్స్ వైద్యులు చెప్పారు. షుగర్, కిడ్నీ, హార్ట్ సమస్యతో బాధపడుతుండటంతో ఆయనకు ప్రత్యేక వైద్యం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వెంకటరమణకు అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించామని వైద్యులు వివరించారు. కాగా ఎమ్మెల్యేను పరామర్శించేందుకు టీటీడీ జేఈఓ శ్రీనివాసరాజుతో పాటు పలువురు ఆసుపత్రికి వచ్చారు. ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ గారి పరిస్థితి నిన్న రాత్రితో కంపేర్ చేస్తే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయింది. బేసిక్గా ప్రాబ్లము కిడ్నీ ప్రాబ్లం వల్ల నిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది. దానికోసం నైట్ డయాలసిస్ అంతా చేశాము. ప్రస్తుతం హిస్ కండిషన్ స్టేబుల్గా ఉంది. బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అంతా బాగున్నాయి. ఇమీడియట్ క్రైసిస్ టైడ్ ఓవర్ అయిపోయింది. ఇంకా దాని క్రానిక్ కిడ్నీ ప్రాబ్లంకి ఏం చేయాలి అవన్నీ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు నిన్న ఇంటి దగ్గర సమస్య తలెత్తడంతో ఒక తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో వారు ఈ సమీపంలో ఉండే స్విమ్స్కి చేరుకున్నారు. అప్పటికి అదృష్టవశాత్తు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉండడం వల్ల డాక్టర్ వెంగమ్మ గారు వారి పర్యవేక్షణలోనే రాత్రంతా కూడా వారికి అన్ని రకాల అవసర చికిత్సలు కూడా చేయడం జరిగింది. డయాలసిస్ మీద కూడా ఉంచారు. సో నిన్న ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీద ఎంతో మెరుగుపడ్డది. ఇప్పుడు చూస్తే మనం పిలిస్తే వారు వాళ్ళకి గుర్తు కూడా పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా వారికి అంతా కూడా బాగవుతుందని డాక్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది. విజయవాడ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో పాలకపక్షం వ్యవహరిస్తున్న తీరును సిపిఎం విమర్శించింది. అసమర్థ పాలకపక్షం వల్లే అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయంటూ నిప్పులు చెరిగింది. బెజవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సిపిఎం నేత బాబురావు మాట్లాడారు. ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆయన మండిపడ్డారు. ప్లాట్లు ఇవ్వడంలో అద్దెకి అమ్మేయాలన్న తీర్మానం నేను నేల తవ్వకట్టడానికి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ జీవోని పాలకపక్షం ఉందంటే ఏ మాత్రం గ్రౌండ్ వర్క్ లేకుండా మేయర్ గారి వ్యవహార తీరు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ఒక రాజధాని నగరంగా ఉన్న విజయవాడకి ఆయన ఒక మేయర్ హోదాలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన రీతిలో లేకుండా అప్రజాస్వామికంగా ప్రతిపక్ష సభ్యులని సస్పెండ్ చేయటము, డిసెంట్ నోటిస్తే కూడా రాయకుండా పారేయటము, ఈ రకంగా నిబంధనలు పాటించకపోవటము జరుగుతోంది. ఇది చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం. మొత్తంగా చూస్తే కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో 10,000 ఇళ్లని రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేశారు. పెన్షన్ల విషయంలో అసలు ఏవీ రద్దు కాలేదు కాబట్టి తీర్మానం అవసరం లేదని దాన్ని తిరస్కరించారు. నీటి ఛార్జీలు, డ్రైనేజ్ ఛార్జీల ప్రస్తావన లేకుండా దాన్ని కాలయాపన చేసుకుంటూ వచ్చారు. పట్టాలను కూడా వ్యాపారమయంగా మార్చేసి వాటి రేట్లు పెంచేశారు. ఈ రకంగా మొత్తం కౌన్సిల్ సమావేశం పేదలకు వ్యతిరేకంగా సాగింది. అదే కాకుండా తీర్మానం కౌన్సిల్ చేసిన దాన్ని తిరగరాసి ప్రజలను మోసగించి కౌన్సిల్ మోసగించాలని చేసిన ప్రయత్నంలో మేయర్ గారు తాను తెలియకుండా సంతకం పెట్టా అన్నాడు. కానీ తెలియకుండా సంతకం పెడితే ఎవరు మార్చారన్న విషయం మాత్రం అది బయట పెట్టలేదు. ఈ విషయంలో అవకతవకలు జరిగినాయనే విషయాన్ని పాలకపక్షం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తూ ఉంది. లేదు అవకతవకలు జరగలేకపోతే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు కౌన్సిల్ తీర్మానాన్ని ఎవరు మార్చారో, ఎలా మారిందో విచారణ జరిపి బాధ్యులు మీరు బయట పెట్టండి. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. సభలో ఈ రోజున కాంగ్రెస్ తరపున జానారెడ్డి గారు మధ్య మార్గంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది వ్యూహాత్మకమా లేకపోతే మీ స్టైలే? కేవలం అంకెలతోని ప్రజలను మధ్య పెట్టాలని చూడటమే తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు. పాపాన్ని మీరు చేసి ఈ రోజున మమ్మల్ని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారని నిలదీస్తారు. గత 10 సంవత్సరాలలో ఏనాడు కూడా తెలంగాణ ప్రాంత రైతాంగానికి 7 గంటల విద్యుత్ సరఫరా మెరుగైన రీతిలో మేము అందించగలిగింది.
రైట్. అంటే నిజాముల కాలంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం కాంగ్రెస్ హయాంలో సర్వనాశనం అయిందన్న అత్యధికంగా విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసేటటువంటి రాష్ట్రాలలో ఇవాళ పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 4వ స్థానంలో ఉందని చెప్పండి. ఏటీఎం తెలుసుగా, మంగళ, అలీతో మణి, బుధ, చాకు లాంటి గేమ్స్. ప్రతి సోమ, మంగళ మరియు బుధవారాల్లో రాత్రి 9 గంటలకు. మేమిద్దరం కవలలం. సరే కానీ మీ బాత్రూమ్ శుభ్రంగా ఉందా? ఛాలెంజ్ సమర్పిస్తున్నారు కొత్త హార్పిక్ బాత్రూమ్ క్లీనర్. సాధారణ క్లీనర్లతో పోలిస్తే దీని చిక్కటి ఫార్ములా ఇస్తుంది పూర్తి బాత్రూమ్ అంతా అద్భుతమైన శుభ్రత. నీలం రంగు టాయిలెట్ కోసం, ఎరుపు రంగు బాత్రూమ్ కోసం. మరి మీరు కూడా తీసుకోండి హార్పిక్ ఛాలెంజ్. లంచ్ రెడీ. స్టాచ్యూ. మూవ్. కావాలా? సంతోషాల మధ్యలో నడుము నొప్పి వస్తే మూవ్ లోని 4 యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మరియు ప్రేమతో నిండిన మాలిష్ ఉపయోగపడతాయి. స్టాచ్యూ. మూవ్ ఆ నుంచి ఆహా వరకు. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఒక వేదిక మీద ఫండ్ రేజర్ ఈవెంట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ కమ్ సపోర్టర్స్ అండ్ జాయిన్ us in this cause. నవంబర్ 30వ తారీఖు మర్చిపోకండి. మేము సైతం. వెల్కమ్ బ్యాక్. పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని పలువురు వక్తలు చెప్పారు. పరిశుభ్రతతో సమాజాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ గా మారుద్దామంటూ పిలుపునిచ్చారు. స్వచ్ఛ భారత్ పై మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన స్వచ్ఛ 5K రన్ పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలో వాకర్స్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన స్వచ్ఛ 5K రన్ కు భారీ స్పందన వచ్చింది. ఉదయం నుంచే వేలాది మంది విద్యార్థులు వాకర్స్ 5K రన్ కు తరలివచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా కంటోన్మెంట్ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ పీతల, మల్కాజ్గిరి ఎంపీ మల్లారెడ్డితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఉత్సాహంగా వేలాది మంది తరలిరావడంతో నూతన ఉత్సాహంతో పోటీ పడుతూ 5K రన్ లో పోటాపోటీగా పాల్గొన్నారు నేతలు, వాకర్స్. అనంతరం మల్లారెడ్డి గార్డెన్ లో అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందుకున్నారు రన్ లో మొదట వచ్చిన విజేతలు. ఈ సందర్భంగా బోయిన్పల్లిలోని విద్యా సంస్థలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అందరినీ అలరింపచేశాయి. మోడీ ఇచ్చిన పిలుపుతో ప్రతి ఒక్కరిలో పరిసరాల పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ రన్ నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు మల్కాజ్గిరి ఎంపీ మల్లారెడ్డి. కంటోన్మెంట్ లోని మురికివాళ్ల మీదుగా 5 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రన్ సాగింది. పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది. దీనికి మేము ఒకటే, మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఒకటే చెప్పారు, చిల్డ్రన్స్ డే నుంచి 1 వీక్ లోపల ఎప్పుడన్నా ఒక పెద్ద రన్ చేయమని చెప్పింది. ఎందుకంటే మన పిల్లలకు, మన చిల్డ్రన్స్ డే ప్రకారం వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని. మనకు మహాత్మా గాంధీ గారు నిజమైన స్వాతంత్రం తెచ్చిండు, కానీ స్వచ్ఛమైన మనకు స్వాతంత్రం రాలేదు. కాబట్టి మనం స్వచ్ఛమైన భారతదేశం మనం చేసుకుంటానికి ఈ రన్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని. ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు స్వచ్ఛ భారత్ సాధనకు అందరూ కృషి చేయాలని వక్తలు పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్ శివారులోని బాలానగర్ పరిధిలో ఉన్న జగద్గిరిగుట్టలో పోలీసులు కార్డూన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. ఇక్కడి రాజీవ్ గృహకల్పలో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. బాలానగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో 300 మంది పోలీసులు ఈ సెర్చ్ లో పాల్గొన్నారు. కాలనీలోని 600 ఇళ్లు పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. ఆర్సీ పుస్తకాలు లేని 32 వాహనాలను, 100 సిమ్ కార్డులను, 15 మంది అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేనా? వివిధ రకాల నేరాలు దాని ప్రకారం సమాచారం ఈరోజు ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇంతవరకు 2-3 రకాల నేరస్తులు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో రైస్ మిల్లులపై విజిలెన్స్ అధికారులు పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. శంషాబాద్ మండలం
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎక్సైజ్ శాఖ భారీ అవినీతికి తెరతీస్తుంది. కొత్త ఎక్సైజ్ విధానం అమలు సాగుతో మద్యం వ్యాపారుల నుంచి లక్షలు దోచే పనిలో పడ్డారు ఎక్సైజ్ అధికారులు. వ్యాపారులు కంప్యూటర్లు తప్పనిసరిగా కొనాలన్న షరతుతో 30,000 కంప్యూటర్ ని లక్షకు అంటగడుతూ కోట్లలో సొమ్ము నొక్కేస్తున్నారు. ఈ అవినీతి భాగోతాన్ని జెమిని న్యూస్ వెలుగులోకి తేవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి స్పందించారు. తగు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. బతకడానికి లంచం, ఎదగడానికి లంచం, అంతరాత్మని తాకట్టు పెట్టేది లంచం. నీతి లేని లంచం, జాతి లేని లంచం, డ్యూటీ చాటున సాగు లూటీ లంచం, అభివృద్ధిని నట్టేట్లో ముంచేది లంచం. లంచాలు లేనట్టి మంచి ప్రపంచం కావాలన్నా గానీ ఇవ్వాలి లంచం. కింది స్థాయి అధికారులు ప్రదర్శించే చేతివాటం కారణంగా ఆ అవినీతిని కంట్రోల్ చేసేందుకు కూడా లంచం ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ శాఖలో ఇదే జరుగుతోంది. ప్రతి మద్యం షాపులో బార్కోడింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇందుకు సంబంధించి ఒక కంప్యూటర్, స్కానర్, ప్రింటర్, ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అయితే ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఎలాంటి అవినీతి జరగకుండా ఉండేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ఎక్విప్మెంట్ కొనాలంటే ప్రతి వైన్ షాప్ యజమాని ₹1,00,000 చెల్లించాలి. నిజానికి బయట మార్కెట్లో 35,000 రూపాయలకు ఈ సిస్టమ్ దొరుకుతోంది. కానీ అధికారులు మాత్రం వీరి దగ్గర నుంచి ₹1,00,000 వసూలు చేస్తున్నారు. అలా చెల్లించకుండా సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం తీసుకుని సిస్టమ్ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసిన వారికి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. స్టాక్ రిలీజ్ చేయకుండా నిలిపివేస్తున్నారు. దీంతో మద్యం వ్యాపారులు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అడిగిన సొమ్ము ఇచ్చి కంప్యూటర్ను కొనుక్కుంటున్నారు. ఈ భారీ కుంభకోణంలో ఒక్కో సిస్టమ్ నుంచి సుమారు 70,000 రూపాయలను స్వాహా చేస్తున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో సుమారు కొన్ని లక్షల వైన్ షాపులు ఉంటాయి. అంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయలను ఎక్సైజ్ శాఖ దోచేస్తోంది. కింది స్థాయి అధికారుల నుంచి పైవారి వరకు అందరూ ఈ కుంభకోణంలో భాగస్వాములే అని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ అవినీతి భాగోతాన్ని జెమిని న్యూస్ వెలుగులోకి తెచ్చింది. వరుస కథనాలతో ప్రభుత్వాన్ని కదిలించింది. జెమిని న్యూస్ కథనాలకు ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర స్పందించారు. బలవంతంగా వ్యాపారులు కంప్యూటర్లను ఖచ్చితంగా కొనాలన్న దొంగచాటు నిబంధనను పట్టించుకోవద్దన్నారు. ఎక్సైజ్ అధికారులను హెచ్చరించారు. మరి ఇప్పటికైనా ఎక్సైజ్ అధికారులు స్పందిస్తారో లేదో చూడాలి. దత్తత తీసుకున్న గ్రామాల్లో సైనికురాలిగా పనిచేస్తానని కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో మంత్రికి ఆత్మీయ సన్మానం జరిగింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో జరిగిన ఆత్మీయ సన్మాన మహోత్సవంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ నరసాపురం మండలంలోని పియలంక, తూర్పుతాలు గ్రామాలు తన దత్తత తీసుకోలేదన్నారు. ఆ గ్రామాలే తనను దత్తత తీసుకున్నాయన్నారు. ఈ గ్రామాల అభివృద్ధి తానొక్కరి వల్లే సాధ్యం కాదన్నారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి తాను ఇక్కడేమీ చేయలేదని, ప్రజలు, యువకులు కలిసి వచ్చినప్పుడు దత్తత గ్రామాలను తాను ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దగలనన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు పరకాల ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ వచ్చే 5 ఏళ్లలో రాయలసీమ వంటి ప్రాంతాల్లో పచ్చని పొలాలు చూస్తామని, అన్ని రంగాల అభివృద్ధికి చంద్రబాబు క్షణం తీరిక లేకుండా ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్నారన్నారు. ఈ సందర్భంగా పరకాల దంపతుల్ని అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు. అంతకుముందు పరకాల దంపతుల్ని భారీ ఊరేగింపుగా వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చారు. బీభత్సం సినిమాతో తెలుగు తెరకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పరిచయమైన తమన్నా తరువాత కిక్ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందించి ఇండస్ట్రీకి, ఆడియన్స్ కి ఫుల్ కిక్ ను అందించాడు. బృందావనం, దూకుడు, రగడ, బిజినెస్ మ్యాన్ వంటి చిత్రాలకు అద్భుతమైన సంగీతం అందించిన ఎస్ఎస్ తమన్ రీసెంట్ గా ఆగడు సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు. నేడు తమన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జెమిని న్యూస్ అందిస్తోంది బర్త్డే విషెస్. డ్రమ్మర్ గా దాదాపు 700కు పైగా చిత్రాలకు పనిచేసిన ఘంటసాల శివకుమార్ తనయుడు అయిన ఎస్ఎస్ తమన్ గల్లవట్టి గుంజుతాంది దీని సోపే, నల్లి వెట్టి సంపుతాంది దీని నవ్వే, లెక్క గుచ్చుతాంది దీని సోపే. దీని చూడకుంటే ముళ్ళు తిన్న బాబు లెక్క మనసు పండబట్టే, దీని బుంగమూర్తి శుద్ధి నాకు బుంగు తిన్న కోతి లెక్క సిగ్గులయ్య ముద్ది ఉంటే. సినిమా సువిత మామ నీకు సినిమా సువిత మామ, సిటీ నీకు సిటీ కొవిత మామ, సిటీ
ప్రాయంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఇళయరాజా సోదరుడు గంగై అమరన్ల దగ్గర రిథమ్ ప్యాడ్స్ ప్లేయర్ గా చేరిన తమన్ రాజ్కోటి, ఎంఎం కీరవాణి, వందే మాత్రం శ్రీనివాస్, ఆర్పి పట్నాయక్, దేవశ్రీ ప్రసాద్, మణిశర్మ వంటి సంగీత దర్శకుల వద్ద పనిచేసిన అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు. తెలుగులో బీభత్సం మూవీతో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తమన్ కిక్ మూవీతో టాక్ ఆఫ్ ది టాలీవుడ్ అయ్యారు. కిక్ మూవీకి ఇచ్చిన ట్యూన్స్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి, ఆడియన్స్ కి ఫుల్ కిక్ ఇవ్వడమే కాకుండా తమన్ కి పిచ్చ క్రేజ్ తీసుకొచ్చి పెట్టాయి. చూడొద్దన్నానా, మాట్లాడొద్దన్నానా, వద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా, ఏం పరమాలేదనుకున్నావేమో బహుశా, ఈ తలనొప్పేదైనా నీ తప్పేం లేదన్నా, అయ్యయ్యో అంటారేమో గాని మనసా, పడవలసిందేగా నువ్విలా నానా హింస. బృందావనం, రగడ, దూకుడు, బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాల్లో అద్భుతమైన ట్రాక్ అందించి రికార్డ్ సృష్టించాడు. తమన్ కెరీర్ లో ప్రతి సినిమా ఓ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఒంటి గంట కొట్టినాక ఓరి నాయనో, ఏడి పుట్ట ఒంటిలోనే ఏటి చెయ్యనో, కోరికేదో రేపుతుంటే ఆడదాటనో, లంగరేసి లాగుతుంటే ఎట్టాగనో, కళ్ళకే నచ్చినవు తెగ, లోపలెక్కడో అంటుకుంది సెగ, నీ చూపుకుందేగా కొరికి తినగా తుజి పేర్ఫిదా హోగా. తమన్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసిన దూకుడు, బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలు అతని కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ హిట్స్ గా నిలిచిపోయాయి. ఆఖరుతో 50 సినిమాలు పూర్తి చేసుకున్న తమన్ 51వ చిత్రంగా బీరువాతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. ఇలా ఎన్నో పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటుంది మీ జెమిని న్యూస్. విశేషాలు. నమస్కారం.